Hello, is it audible to all? Hello, Nikita Utade, roll number 68. Yes, ma'am. Is it audible? Yes, ma'am. Audible. Okay. So last lecture, what we have studied? Okay. Last lecture we have studied the steam jacketed kettle, that is called as the evaporating pan. In that we have studied the construction principal working of the steam jacketed kettle or steam jacketed evaporator. Then next what we have studied, horizontal tube evaporator. Next point we have studied the climbing film evaporator, or that is also called as the rising film evaporator. Then next today we have to see the forced circulation evaporator. So all of you see the diagram for forced circulation evaporator. It is similar like that of the climbing film evaporator. So all of it, this is the feed inlet is there. Then from this, when we enter the feed into that forced circulation evaporator, there is a pump for इथं जो पंप बसवलेला आहे तो काय करतोय, या लिक्विडला फोर्सफुली काय करतोय, या ट्यूब्स मधून पास करणार आहे. देन that is the gases, and here it is the condensate is there for removal of gases. Here it is outlet is there. कंडेन्सेट साठी पण इथं काय केलेलं आहे, एक आउटलेट प्रेझेंट आहे. देन that is the heating tubes are there. In that forced circulation evaporator, these are the heating tubes. These are the heating tubes. Then steam inlet is there, or steam is supplied to the tubes. Steam काय करतो आपण ह्या ट्यूब्स ला सप्लाय करतोय. So that is the steam inlet. Then deflector is attached. All of you see that this is the deflector. Then this part, this is the vapor head. हा vapor head चा part आहे. Then in this cyclone separator is fixed to the forced circulation evaporator. So this is the vapor outlet is there in that forced circulation evaporator. And here it is the return pipe is there. Return pipe is there. म्हणजे जे लिक्विड प्रॉपरली कॉन्सन्ट्रेट नाही झालं ज्या ह्या इव्हॅपोरेटर मध्ये, तर ते काय होणार आहे, रिटर्न येणार आहे ह्या पाईप मध्ये, आणि इथून परत काय होणार आहे, ह्या फीड सोबत ते मिक्स होऊन परत पंप होणार आहे, आणि परत त्याचं काय होणार आहे, हिटिंग होणार आहे. दॅट इज अ रिटर्न पाईप. अँड that is the, from this we can collect the product. From this point we have to collect the product. So that is the diagram for the forced circulation evaporator. Then today we have to see the principle
For the forced circulation evaporator, so in that so in the forced circulation evaporator, so the liquid is circulated through the tubes. Forced circulation evaporator मध्ये काय करतोय आपण, तर ते जे लिक्विड आहे ते काय करतोय, सर्क्युलेट करतोय. कुठून सर्क्युलेट करतोय, तर इट कॅन बी सर्क्युलेटेड थ्रू द ट्यूब्स. ट्यूब्स मधून काय करतोय ते लिक्विड आपण सर्क्युलेट करतोय ऍट द हाय प्रेशर बाय मीन्स ऑफ अ पंप. आपण नंतर डायग्राम मध्ये बघितलं. आपण काय करतोय बघा, लिक्विड आहे ते काय करतोय, सर्क्युलेट करतोय. इथून काय करणार आहे आपण, ते लिक्विड आहे ते सर्क्युलेट करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ पंप बाय मीन्स ऑफ द हाय प्रेशर. हाय प्रेशरने काय करतोय आपण, इथून त्या पंप थ्रू लिक्विड आहे ते पंप होते. कुठं पंप होते, तर ह्या ट्यूब्स मध्ये पंप होते. नेक्स्ट, हेन्स बॉइलिंग डज नॉट टेक्स प्लेस. म्हणजे काय होतं बघा, तर हाय प्रेशरने जर आपण त्याचं लिक्विड जर पुढे त्या ट्यूब्स मध्ये हे केलं, सर्क्युलेट केलं, तर त्याच्यामध्ये बॉइलिंग होणार नाही. म्हणजे काय होणार, त्या लिक्विडला थोडीशी हीट लागून ते लिक्विड काय होणार, पुढे त्या ट्यूब्स मधून पुढे सर्क्युलेट होणार. म्हणजे जास्त वेळ ते एका ठिकाणी राहणार नाही. त्यामुळे त्या लिक्विडचं बॉइलिंग होणार नाही. म्हणजे जो लिक्विड आहे तो जास्त हीट असेल तर एखाद्या वेळेस लगेच बॉईल होऊ शकतो जर ते तिथंच थांबला तर. पण ते लिक्विड पुढे जाणार आहे हाय प्रेशरने. त्यामुळे तिथं बॉइलिंग इट डज नॉट टेक्स प्लेस. सो इन द फोर्स्ड सर्क्युलेशन ऑफ द लिक्विड, सो इट ऑल्सो क्रिएट सम फॉर्म ऑफ ॲजिटेशन. आता ह्या फोर्स्ड सर्क्युलेशन मध्ये काय होते बघा, तर ॲजिटेशन डेव्हलप होते. सो when the liquid leaves the tubes, आता ते लिक्विड काय होते बघा, त्या ट्यूब्स मधून काय होणार आहे, जेव्हा लिव्ह होते and it entered the vapor head, आणि वेपर हेड मधून काय होते, ते एंटर होते. so pressure falls suddenly. जेव्हा लिक्विड काय करणार आहे, ट्यूब्सला लिव्ह करणार आहे, तेव्हा काय होते बघा, तर तो जो प्रेशर हेड आहे, सॉरी, and it can enter into the vapor head, त्या ट्यूब्स मधून काय होते, इथून ट्यूब्स मधून हे लिक्विड काय होतं, वेपर हेड मध्ये एंटर होते. वेपर हेड मध्ये एंटर झाल्यानंतर काय होतंय, प्रेशर आहे ते काय होतंय, फॉल होते. वेपर हेड मध्ये लगेच लिक्विड एंटर झाले की काय होतंय, तर ते प्रेशर आहे त्याचं ते फॉल होणार आहे. म्हणजे त्याचं प्रेशर काय होणार आहे, तर कमी होणार आहे. सो दिस लीड्स टू फ्लॅशिंग ऑफ द सुपरहिटेड लिक्विड. आता याच्यामध्ये काय होतंय बघा, तर सुपरहिटेड लिक्विड मध्ये काय होतं, कन्व्हर्जन होते. म्हणजेच काय, तर तो कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट तयार व्हायला सुरुवात होते. म्हणजेच काय होते, तो तयार होते कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट. सो दस द इव्हॅपोरेशन टेक्स प्लेस. ह्यामुळे काय होते, तर ह्या प्रोसेस थ्रू काय होते बघा, तर इव्हॅपोरेशन टेक्स प्लेस होते. कशामध्ये, तर फोर्स्ड सर्क्युलेशन इव्हॅपोरेटर मध्ये. सो सिंपल प्रिन्सिपल काय काय बघितलं आपण प्रिन्सिपल, तर फोर्स्ड सर्क्युलेशन इव्हॅपोरेटर मध्ये लिक्विड काय करतोय आपण, तर ट्यूब्स मधून काय करतोय, सर्क्युलेट करतोय ऍट अ हाय स्पीडला. हाय स्पीडला काय करतोय आपण, ते लिक्विड सर्क्युलेट करतोय बाय मीन्स ऑफ अ पंप थ्रू. मग हाय स्पीडने जर लिक्विड जर फ्लो होत असेल, तर बॉइलिंग काय होत नाही ह्याच्यामध्ये, इट डज नॉट टेक्स प्लेस. सो बॉइलिंग डज नॉट ऑकर. देन नेक्स्ट, फोर्स्ड सर्क्युलेशन. त्याच्यामध्ये काय होते बघा, लिक्विडचं जेव्हा फोर्स्ड सर्क्युलेशन क्रिएट होते तेव्हा काय होते बघा, इट क्रिएट द सम फॉर्म ऑफ ॲजिटेशन. ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, तर ॲजिटेशन क्रिएट होणार आहे. देन नेक्स्ट, जेव्हा लिक्विड काय होते बघा, तर ट्यूब मधून लिव्ह होते. लिक्विड इथून काय होणार आहे, या ट्यूब मधून लिव्ह होणार आहे. ते कुठे पोहोचणार आहे, इथं या वेपर हेडला ते पोहोचणार आहे. वेपर हेडला जर जेव्हा लिक्विड पोहोचते तेव्हा काय होते, प्रेशर सडनली काय होणार आहे, तर फॉल होते प्रेशर इथं. मग सो दिस लीड्स टू फ्लॅशिंग ऑफ द सुपरहिटेड लिक्विड. ह्याच्यामध्ये काय होते, मग कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट तयार व्हायला सुरुवात होते. सो दस द इव्हॅपोरेशन टेक्स प्लेस. आणि इव्हॅपोरेशन काय होणार आहे, अशा प्रकारे त्यामध्ये टेक्स प्लेस होणार आहे. So next point is what, construction. So simple construction is there. So the steam jacketed tubes are held between the two tube sheets. आता ह्याच्यामध्ये काय केलं बघा, तर स्टीम जॅकेटेड ट्यूब्स काय केलेले आहेत, तर त्या ट्यूब शीट मध्ये काय केलेले आहेत, हेल्ड केलेले आहेत किंवा प्लेस केलेले आहेत. स्टीम जॅकेटेड ट्यूब्स काय केलेले आहेत ह्याच्यामध्ये, तर प्लेस केलेले आहेत. So the steam jacketed tubes are held between the two tube sheets.
So the tube measures 0.1 meters inside diameter. आता त्या ट्यूबचा जो डायमीटर आहे बघा तो किती असणार आहे? तर 0.1 डायमीटर असणार आहे. So इनसाइड डायमीटर किती आहे? 0.1 आहे. And having the 25 मीटर लॉंग. आणि तो किती लॉंग असणार आहे? तर त्याचं 25 मीटर लॉंग असणार आहे. So part of the tube project into the vapor or flash chamber which consists of the deflector. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे बघा? तर डिफ्लेक्टर प्रेझेंट आहे याच्यामध्ये. So see, this is the deflector. So the vapor head is connected to the return pipe. आता तो जो vapor head आहे तो काय केलेला आहे बघा? तर रिटर्न पाईपला कनेक्ट केलेला आहे. Which runs downward and enters into the inlet of a pump. तो काय होतं? डाउनवर्डली रन होते आणि पंपच्या इनलेट मध्ये काय होते? परत एंटर होते. So this vapor head, it can be connected to the return pipe. आता हा जो वेपर हेड आहे तो काय केलेला आहे? रिटर्न पाईपला काय केलेला आहे? इथं कनेक्ट केलेला आहे इथल्या रिटर्न पाईपला. सो विच रन डाउनवर्ड. तो काय होतं? डाउनवर्डली रन होतो. वरून खाली आहे हा रिटर्न पाईप आहे तो. अँड एंटर्स इनटू द इनलेट ऑफ अ पंप. पंपच्या इनलेट मध्ये काय होतं? तो पुन्हा एंटर होतो. म्हणजेच जे लिक्विड व्यवस्थित हिट नाही झालं ते काय होणार आहे बघा? रिटर्न पाईप मधून इकडं जाऊ शकते हा पंप मध्ये. इट कॅन एंटर इनटू द इनलेट ऑफ अ पंप. सो सिंपल कन्स्ट्रक्शन. व्हॉट वी हॅव सीन इन द कन्स्ट्रक्शन. तर these steam jacketed tubes. Steam jacketed tubes काय केलेले आहेत? These are held between the two tube sheets. काय केलेले ट्यूब्स काय केलेले आहेत? प्लेस केलेले आहेत. त्याची डायमीटर किती होतं बघा? एका ट्यूबचा डायमीटर. सो द ट्यूब मेजर्स इट अबाउट 0.1 meters. 0.1 काय आहे त्याचा? ट्यूबचा डायमीटर आहे. सॉरी, इट कॅन मेजर्स इनसाइड डायमीटर 0.1 आणि 25 मीटर कशी आहे ती? लॉंग असणार आहे. सो द पार्ट ऑफ द ट्यूब प्रोजेक्ट इनटू द वेपर दॅट इज कॉल्ड एज द फ्लॅश चेंबर. त्या पार्ट ऑफ द ट्यूबला काय म्हणतो आपण? फ्लॅश चेंबर मध्ये. सो विच कन्सिस्ट ऑफ अ डिफ्लेक्टर. मग ह्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे? तर डिफ्लेक्टर प्रेझेंट आहे. So next point is what? So this vapor head, it is connected to the return pipe. Return pipe ला vapor head काय करतो आपण? कनेक्ट करतो. So which runs downward. Downwardly काय होतं? तो रन होतो. And enters into the inlet of a pump. आणि पंपच्या इनलेट मध्ये काय होतं? तो एंटर होतो. Then we have to see the working. So in that working, all of you see that the steam is introduced into the calandria. Steam काय करतो आपण? तर ह्या calandria मध्ये म्हणजेच ह्या so that part is called as the calandria. इथं काय करतो आपण? स्टीम काय करतोय? इंट्रोड्यूस करतोय. Then pump sends the liquid. पंप काय करतोय बघा? तर त्या लिक्विडला काय करतोय? कुठं सेंड करतोय? तर ट्यूब्स मध्ये सेंड करतोय विथ अ पॉझिटिव्ह व्हेलॉसिटी. स्टार्टिंगला बघा काय करतोय आपण? तर स्टीम आहे ती एंटर करतोय कॅलेंड्रियामध्ये. या कॅलेंड्रियामध्ये काय करणार आहे? स्टीम एंटर केल्यानंतर तो जो पंप आहे तो काय करतोय? इट सेंड्स द लिक्विड टू द ट्यूब्स.
ट्यूब पर्यंत काय करतोय, तो पंप आहे तो लिक्विड पोहोचवतोय. त्यानंतर काय होणार आहे बघा, विथ अ पॉझिटिव्ह व्हेलॉसिटी किंवा विथ अ हाय प्रेशरने काय होणार आहे, ते जे लिक्विड आहे ते काय होत आहे, तर पंप होत आहे. सो ऍज द लिक्विड मूव्स अप थ्रू द ट्यूब्स, ते जे लिक्विड आहे ते काय होत आहे, मूव्ह अप होत आहे वरती, म्हणजे त्या ट्यूब्स मधून. सो इट गेट्स हीटेड अँड बिगिन्स टू बॉईल. जेव्हा लिक्विड काय होत आहे, अपवर्डली मूव्ह होत आहे, अपवर्डली मूव्ह झाल्यानंतर काय होणार आहे बघा, इट कॅन मूव्ह थ्रू द ट्यूब्स. ट्यूब्स मधून काय होते, ते मूव्ह होते. मग हे लिक्विड ट्यूब मधून मूव्ह होत असताना ते काय होते, इट गेट्स हीटेड. दिस लिक्विड गेट्स हीटेड अँड बिगिन्स टू बॉईल. ते लिक्विड काय होते, हीट व्हायला सुरुवात होते आणि परत हीट झाल्यानंतर काय होणार आहे, तर बॉईल व्हायला त्याची सुरुवात होणार आहे. So as a result, the vapor and the liquid mixture rushes out of the tubes. मग आता काय होते बघा, तो जो वेपर आहे आणि लिक्विड मिक्सचर आहे तो काय होतोय, रश आउट होतोय ट्यूब्स मधून. म्हणजेच काय होणार आहे, तो ट्यूब्स मधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणार आहे, रश आउट होणार आहे. सो ऍट अ हाय व्हेलॉसिटी थ्रू काय होतंय, तर ते मिक्सचर वेपर आणि लिक्विड मिक्सचर काय होतंय, तर रश आउट होतंय त्या ट्यूब्स मधून विथ अ हाय व्हेलॉसिटी. का ते रश आउट होणार आहे हाय व्हेलॉसिटीने, कारण की आपण इथं काय केलंय बघा, विथ द हेल्प ऑफ पंप वी हॅव पास दिस लिक्विड थ्रू द ट्यूब्स विथ अ हाय व्हेलॉसिटी. हाय व्हेलॉसिटीने काय केलेलं आहे, आपण हे जे लिक्विड आहे ते हाय व्हेलॉसिटीने पास केलेलं आहे. त्यामुळे ते वेपर आणि लिक्विड मिक्सचर जे फॉर्म झालेलं आहे ते काय होणार, फास्टली त्या ट्यूब्स मधून काय होणार, बाहेर पडणार किंवा रश आउट होणार. सो with the high velocity. So the mixture strikes the deflector which throws the liquid downward. आता ते जे मिक्सचर आहे बघा, ते काय होते, तर डिफ्लेक्टरला स्ट्राइक होते. So which throws the liquid downward. मग मिक्सचर आहे ते काय होते बघा, इथं ह्या डिफ्लेक्टरला येऊन स्ट्राइक होणार आहे, ह्यावरती आदळणार आहे येऊन. मग त्यानंतर काय करते बघा, तो जो डिफ्लेक्टर आहे तो काय करतोय, so this deflector throws the liquid डाऊनवर्डली काय करतोय हा डिफ्लेक्टर, लिक्विड इथून इकडे काय करणार आहे, तो डिफ्लेक्टर डाऊनवर्डली तो लिक्विड आहे तो मूव्ह करणार आहे. सो इथे डिफ्लेक्टरला हे लिक्विड जर स्ट्राईक झालं तर इथून काय होतंय, तर ह्या एरो थ्रू काय होतं, हे लिक्विड आहे ते खाली येते आणि एंड प्रोडक्ट थ्रू इथून आपण कलेक्ट करू शकतो प्रोडक्ट. सो दिस रिझल्ट इन द इफेक्टिव्ह सेपरेशन ऑफ द लिक्विड अँड द वेपर. मग ह्यामुळे काय होतंय बघा, आता तर इफेक्टिव्ह सेपरेशन होते. म्हणजे तो जो डिफ्लेक्टर आहे तो काय करतोय बघा, तर जेव्हा वेपर आणि लिक्विड मिक्सचर आहे ते काय होणार आहे, त्या ट्यूब मधून जेव्हा रश आउट होते, तर विथ द हेल्प ऑफ हाय व्हेलॉसिटी ते काय होतंय, ते जे मिक्सचर आहे ते रश आउट झाल्यानंतर तो जो डिफ्लेक्टर आहे तो काय करतोय, तर वेपर आणि लिक्विड काय करतोय, सेपरेट करतोय. म्हणजे हा डिफ्लेक्टर काय करतोय, लिक्विड असेल तर काय करतोय, इथून खाली काय करणार आहे, तो लिक्विडला थ्रो करणार आहे. आणि वेपर्स असतील तर काय होणार आहे, तर वेपर्स ह्या वेपर हेड थ्रू इकडून काय होणार आहे, तिकडं ह्या सायक्लोन सेपरेटर मधून इथं जो वेपर आउटलेट आहे तिथून काय होणार आहे, ते वेपर सेपरेट होणार आहेत. म्हणजे थोडक्यात डिफ्लेक्टर काय करतोय बघा, तर लिक्विड आणि वेपर आहे ते काय करतोय, सेपरेट करण्यासाठी काय करणार आहे, तर हेल्प करणार आहे. सो ह्यामुळे काय होतंय बघा, त्या डिफ्लेक्टरमुळे तो डिफ्लेक्टर काय करतो, लिक्विड डाऊनवर्डली थ्रो करतोय आणि वेपर्स काय होणार आहेत, सेपरेट होणार आहेत. त्यामुळे इफेक्टिव्ह सेपरेशन होतंय. कशाचं इफेक्टिव्ह सेपरेशन होतंय, तर लिक्विडचं आणि वेपरचं. सो द वेपर एंटर्स द सायक्लोन सेपरेटर अँड लिव्हज द इक्विपमेंट. मग तो जो वेपर आहे तो काय होतोय, ते सायक्लोन सेपरेटर मध्ये एंटर होतो. आपण आताच बघितलं डायग्राम मध्ये. तर ते जे वेपर्स आहेत ते काय होणार आहेत, या सायक्लोन सेपरेटर मध्ये एंटर होणार आहेत अँड इट कॅन लिव्ह थ्रू द वेपर आउटलेट. ह्या वेपर आउटलेट मधून काय होतात, ते वेपर्स इथून एक्सक्रेट होतात किंवा बाहेर पडतात. सो द कॉन्सन्ट्रेटेड लिक्विड इट रिटर्न्स टू द पंप फॉर द फर्दर इव्हॅपोरेशन. मग ते जे कॉन्सन्ट्रेटेड लिक्विड आहे ते काय होतंय बघा, तर ते पंप मध्ये काय होतंय, रिटर्न येते. कशासाठी, तर फॉर द फर्दर इव्हॅपोरेशन, पुढचं इव्हॅपोरेशन होण्यासाठी. सो द फायनली द कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट कॅन बी कलेक्टेड. काय करतो आपण, तर फायनली कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट आहे तो कलेक्ट करतो. जेव्हा वेपर्स काय होणार आहेत, इथून सेपरेट होणार आहेत
परत काय होतंय बघा सेकंड स्टेप मध्ये, तर ते जे लिक्विड आहे त्याचं काय होतंय, तर पंप कडे परत जाते ते. पंप कडे गेल्यानंतर काय होतं, परत त्याचं फर्दर इव्हॅपोरेशन होते आणि नंतर मग कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट आहे तो सेकंड स्टेप मध्ये आपण काय करणार आहे, इथून कलेक्ट करणार आहे. So that is about the working. So what we have seen in the working मध्ये काय बघितलं आपण, तर स्टीम काय केली आपण, इंट्रोड्यूस केली. कशी इंट्रोड्यूस केली, तर ह्या कॅलेंड्रियामध्ये काय केली, स्टीम आपण इंट्रोड्यूस केली. देन नंतर आपण काय केलं, सो लिक्विड इज पास्ड थ्रू द ट्यूब्स with the help of pump by the high velocity or the positive velocity. पॉझिटिव्ह व्हेलॉसिटीने काय केलं आपण, हे जे लिक्विड आहे ते काय केलं, पंप केलं विथ हाय व्हेलॉसिटी. हाय व्हेलॉसिटीने पंप केल्यानंतर काय होणार आहे बघा, सो दिस लिक्विड मूव्स अप. वरती काय होते, हे लिक्विड मग इथून आपण पंप थ्रू मूव्ह केल्यानंतर लिक्विड वरती जाणार आहे आणि इट कॅन बी स्टार्ट टू हिटिंग व्हायला सुरुवात होते अँड बिगिन्स टू बॉईल. आणि परत काय होणार आहे, तर बॉईल व्हायला सुरुवात होणार आहे. देन बॉईल व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर काय होतं बघा, सो फ्रॉम द ट्यूब्स लिक्विड अँड द वेपर मिक्सचर, liquid mixture and the vapor, it can rushes out from the tubes. मग वेपर आणि ते जे लिक्विड मिक्सचर आहे ते काय होते, रश आउट होते. कशामधून, तर ट्यूब्स मधून. आणि आपण काय केलेलं आहे बघा, तर विथ द हेल्प ऑफ पंप वी हॅव पास द लिक्विड फ्रॉम दिस ट्यूब्स. मग पंप थ्रू काय केलेलं आहे आपण, लिक्विड पास केलेलं आहे. त्यामुळे काय होणार आहे बघा, तर हाय व्हेलॉसिटीने काय होते, लिक्विड आहे ते बाहेर पडते. मग लिक्विड मिक्सचर आणि वेपर्स आहेत ते रश आउट होणार आहेत. मग रश आउट होऊन ते काय करतात, सो दिस कॅन बी स्ट्राईक टू द रिफ्लेक्टर. सो तो ते जे लिक्विड आहे ते ट्यूब्स मधून रश आउट झाल्यानंतर काय होणार आहे, इथं डिफ्लेक्टर वरती स्ट्राईक होणार आहे. मग डिफ्लेक्टर वरती स्ट्राईक झाल्यानंतर काय होतं बघा, वेपर्स आहेत ते इथून इकडं ह्या पाईप थ्रू काय होतात, सेपरेट होतात आणि इथून ह्या आउटलेट मधून बाहेर पडणार आहेत. आणि लिक्विड काय होतंय, तर लिक्विड ह्या डिफ्लेक्टरला स्ट्राईक झाल्यानंतर तो जो डिफ्लेक्टर आहे तो काय करतोय, तर ह्या लिक्विडला थ्रोन करतोय इकडं. मग इथून थ्रो झाल्यानंतर हे लिक्विड काय होणार आहे, परत इथं ह्या पंप मध्ये एंटर होणार आहे. आणि पंप मध्ये एंटर झाल्यानंतर परत काय होतं बघा, सो फर्दर इव्हॅपोरेशन ह्यामध्ये प्रोड्यूस होते. आणि नंतर लास्टला सेकंड स्टेप मध्ये इथून परत ते कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट आहे तो आपण डायरेक्टली इकडं कलेक्ट करणार आहे. सो दॅट इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द फोर्स्ड सर्क्युलेशन इव्हॅपोरेटर. देन we have to see the uses. So what are the uses? Uses कोणते कोणते आहेत बघा, फोर्स्ड सर्क्युलेशन इव्हॅपोरेटरचे. तर फर्स्ट यूज काय आहे बघा, सो इफ इव्हॅपोरेशन इज कंडक्टेड अंडर द रिड्युस्ड प्रेशर. ते जर इव्हॅपोरेशन जर आपण रिड्युस्ड प्रेशरला जर कंडक्ट केलं, सो देन इट इज सुटेबल फॉर द थर्मोलेबाइल सबस्टन्सेस. मग आपण जर ते इव्हॅपोरेशन जर रिड्युस्ड प्रेशरला जर कंडक्ट केलं, तर ते थर्मोलेबाइल सबस्टन्सेस साठी काय आहे, तर सुटेबल आहे. So then it is useful for the concentration of the insulin and the liver extract. त्यानंतर बघा युजफुल कशासाठी आहे बघा, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इन्सुलिन आणि लिव्हर एक्स्ट्रॅक्ट साठी काय आहे ते युजफुल आहे. देन इट इज युज्ड फॉर द क्रिस्टलायझिंग ऑपरेशन. क्रिस्टलायझेशन प्रोडक्ट क्रिस्टल जर आपल्याला अचीव करायचे असतील तर आपण काय करतो, फोर्स्ड सर्क्युलेशन क्रिस्टलायझिंग ऑपरेशन साठी काय होतं, त्याचा
यूज होतो कशाचा फोर्स्ड सर्क्युलेशन इव्हॅपोरेटरचा. Then we have to see the advantages. So what are the advantages? So heat transfer coefficient is high due to the rapid liquid movement. मग heat transfer coefficient आहे तो कसा आहे तर हाय आहे. कशामुळे हाय असणार आहे तो तर ड्यू टू द रॅपिड लिक्विड मुवमेंट, लिक्विडची रॅपिड मुवमेंट असल्यामुळे. देन salting, scaling, fouling are not possible. So suitable for the high viscous preparation. हाय विस्कस प्रिपरेशन साठी काय आहे तर हा इव्हॅपोरेटर सुटेबल आहे बिकॉज पंपिंग मेकॅनिझम इज युज्ड. तर हाय विस्कस प्रिपरेशन साठी काय अवेलेबल आहे सॉरी युजफुल आहे हा किंवा ऍडव्हान्टेजेस आहे तर ह्याच्यामध्ये काय करतो आपण पंपिंग मेकॅनिझम आहे ते काय करतोय यूज करतो. The next, see the disadvantage. So what are the disadvantage? So hold up of liquid is high. ते लिक्विड आहे होल्ड अप करण्यासाठी काय आहे तर ते हाय आहे म्हणजे त्यामध्ये आपल्याला पंप यूज करावा लागतो. देन इक्विपमेंट इज एक्सपेन्सिव्ह. ते जे इक्विपमेंट आहे ते कसं आहे तर एक्सपेन्सिव्ह आहे. सो that is about the forced circulation evaporator. Then next point we have to see the multiple effect evaporator. So all of you see multiple effect evaporator or that is also called as the triple effect evaporator. So this triple effect evaporator with the parallel feed arrangements. सो हे जे सिंगल जे ऑपरेटर आहेत ते काय केलेले आहेत तर पॅरलली अटॅच केलेले आहेत त्यालाच काय म्हणतो आपण तर ट्रिपल इफेक्ट इव्हॅपोरेटर म्हणतो. सगळी अरेंजमेंट कशी असणार आहे तर सेम असणार आहे. सो दिस इज द feed inlet, that is called as a feed inlet. Then this is the steam inlet, हे steam inlet आहे. Then this is the vent V1. Then it is the condensate. Sorry, this is the condensate C1. This is C2 and this is C3. Then here it is a vent V1, V2 and vent V3. Then here it is the steam inlet S1 for this first evaporator, S2 for this second evaporator and S3 for this third evaporator. And this cyclone separator is attached to the third evaporator. Then here is the from this we can collect the product. This is the product outlet. प्रोडक्ट आउटलेट आहे ते कसं असणार आहे तर ते सेपरेट असणार आहे प्रत्येक इव्हॅपोरेटरचं. So in that multiple effect evaporator, so vertical tube evaporator is a single effect evaporator. तो जो vertical tube evaporator आहे तो कसा असणार आहे तर तो सिंगल इफेक्ट इव्हॅपोरेटर आहे. म्हणजेच हा सिंगल जर आपण कन्सिडर केला हा वर्टिकल ट्यूब इव्हॅपोरेटर आहे. ह्या ट्यूब कशा आहेत तर वर्टिकली अरेंज केलेल्या आहेत. ह्या प्रत्येक इव्हॅपोरेटर मध्ये दिसतात सगळ्यांना ट्यूब्स काय केलेले आहेत तर वर्टिकली अरेंज केलेले आहेत. मग ह्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा तर हा जो वर्टिकल ट्यूब इव्हॅपोरेटर आहे त्याला आपण काय कन्सिडर करतोय तर सिंगल इफेक्ट इव्हॅपोरेटर म्हणजे हा सिंगल आहे. एक जर आपण कन्सिडर केला हा सेपरेट तर हा कसा आहे तर सिंगल इफेक्ट इव्हॅपोरेटर आहे. So such evaporators these are connected in the several ways. आता हे evaporators काय केलेले आहेत बघा तर several ways ने आपण काय करतोय कनेक्ट करतोय किंवा पॅरलली काय केलेत आपण ते कनेक्ट केलेले आहेत evaporators आहेत ते. So as to achieve the large scale evaporation as well as the greater economy. तर आपण काय करतोय बघा ते जे evaporators आहेत ते काय करतोय several ways ने कनेक्ट करतोय. म्हणजेच कसे केले कनेक्ट तर पॅरलली कनेक्ट केले आपण ते evaporators. So as to achieve the large scale evaporation. म्हणजे लार्ज स्केल इव्हॅपोरेशन आपल्याला जर अचीव करायचं असेल म्हणजे आपल्याला जास्त प्रमाणामध्ये इव्हॅपोरेशन अचीव करायचं मग आपण काय करणार तर ते जे इव्हॅपोरेटर्स आहेत ते काय करणार पॅरलली कनेक्ट करणार. म्हणजेच
मल्टिपल इफेक्ट इव्हॅपोरेटर आपण यूज करणार त्यामध्ये. सो दीज आर नॉट युज्ड इन द फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, बट आपण ते फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये यूज करू शकत नाही किंवा यूज करत नाही. ते कोणते तर मल्टिपल इफेक्ट इव्हॅपोरेटर्स. सो advantages, all of you see. So what are the advantages? So it is suitable for the large scale and the continuous operation. हे कशासाठी सुटेबल आहे बघा, तर लार्ज स्केल साठी आणि कंटिन्युअस ऑपरेशन साठी काय आहे ते सुटेबल आहे. देन हायली इकॉनॉमिकल when compared with the single effect. ते कसं असणार आहे, तर हायली इकॉनॉमिकल असणार आहे जेव्हा आपण सिंगल इफेक्ट सोबत काय करतोय, कंपेअर करतोय. सो अबाउट 5 ऑपरेटर्स कॅन बी अटॅच्ड. आपण काय करू शकतो बघा, तर अप टू 5 ऑपरेटर्स पण आपण काय करू शकतो, अटॅच करू शकतो त्यामध्ये. Then we have to see the construction. So all of you see in that construction. So it consists of the evaporator, that is ripple effect evaporator. तर ह्यामध्ये काय आहे बघा, तर जे इव्हॅपोरेटर आहेत ह्याच्यामध्ये इव्हॅपोरेटर्स प्रेझेंट आहेत, म्हणजे सेपरेट आणि हा एक इव्हॅपोरेटर 1 2 and the 3. So it consists of evaporators, that is called as the multiple effect evaporator or the triple effect evaporator. Then next, it consists of the large cylindrical body. ह्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे बघा, सो दिस इज द लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी. प्रत्येक इव्हॅपोरेटर मध्ये दिसते आपल्याला. So it is having the large cylindrical body. Then which is made up of the cast iron. आता बघा ती सिलेंड्रिकल ची बॉडी आहे ती कशापासून प्रिपेअर केलेली आहे बघा, तर कास्ट आयर्न पासून काय केलेली आहे, ती प्रिपेअर केलेली आहे विथ द डोम शेप्ड टॉप and bottom. It is having the dome shape. हा जो कर्व दिसतो त्याला काय म्हणतो आपण, डोम शेप म्हणतो. So this dome shape, it is having the top position at the bottom position. हा डोम शेप आहे तो टॉपला पण असणार आहे आणि बॉटमला पण असणार आहे. Then next see the point. Inside this calandria is fitted at the bottom. आता ह्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, तर कॅलेंड्रिया काय केलेलं आहे, बॉटमला फिक्स केलेलं आहे किंवा फिट केलेलं आहे. सो दिस इट इज नॉट शोन इन द डायग्राम, बट काय केलेलं आहे, कॅलेंड्रिया आहे तो सगळ्या ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, तर ऍट द बॉटमला काय केलेलं आहे, तर फिक्स केलेलं आहे. देन इट कन्सिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ वर्टिकल ट्यूब्स. ह्यामध्ये नंबर ऑफ वर्टिकल ट्यूब्स काय आहेत, प्रेझेंट आहेत. See these tubes, number of vertical tubes, this and this number of vertical tubes are present in that evaporator. So inlets are provided for the steam and the feed. Steam साठी आणि feed साठी काय केलेले आहेत बघा, तर इनलेट प्रोव्हाइड केलेले आहेत. सो दिस इज द फर्स्ट इव्हॅपोरेटरचं. सो फर्स्ट इव्हॅपोरेटरचं हे काय झालं, स्टीम इनलेट S1, सेकंड इव्हॅपोरेटरचं स्टीम इनलेट S2 आणि थर्ड इव्हॅपोरेटरचं स्टीम इनलेट हे काय झालं, स्टीम इनलेट S3. देन फीड इनलेट, दिस इज द फीड इनलेट फॉर steam inlet for the first evaporator. Sorry, this is the feed inlet for first evaporator. This is the feed inlet for second evaporator, and this is the feed inlet for third evaporator. So next point, see that so the outlets are provided for the vapor concentrated product, non-condensed gases and the condensate. आता ह्याच्यामध्ये काय केलेले आहेत बघा, आउटलेट प्रोव्हाइड केलेले आहेत कशासाठी बघा, तर वेपर कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट, जो कॉन्सन्ट्रेट झालेला जो प्रोडक्ट आहे
लास्टला. तो कलेक्ट करण्यासाठी इथं आउटलेट आहे. सॉरी, दिस इज द आउटलेट फॉर द वेपर कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट. देन कंडेन्सेट साठी आणि नॉन कंडेन्स्ड गॅसेस साठी आउटलेट आहेत दोन. कंडेन्सेट साठी हे आउटलेट, नॉन कंडेन्सेट साठी व्हेंट प्रेझेंट आहेत बघा. So this is the condensate C1, C2, C3, and this is the non-condensable gases. For this outlet went V1, V2, V3. So next point बघा. So it indicates that vapor from the first evaporator. It serve as a heating medium for the second evaporator. आता ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, काय इंडिकेट होत आहे, तर वेपर फ्रॉम फर्स्ट इव्हॅपोरेटर. It serve as a heating medium for the second evaporator. म्हणजे पहिला इव्हॅपोरेटर आहे तो काय आहे, तर दुसरा इव्हॅपोरेटर वरती, सॉरी, दुसरा इव्हॅपोरेटर पहिल्या इव्हॅपोरेटर वरती डिपेंड आहे आणि तिसरा आहे तो दुसऱ्यावरती. म्हणजे इथून काय होणार आहे, तर पहिल्या ह्याच्यामध्ये हीट आपण प्रोव्हाइड करतो. सो इथून मग हीट काय होते, ट्रान्सफर होते सेकंड इव्हॅपोरेटर मध्ये, सेकंड मधून थर्ड मध्ये. म्हणजे हे काय आहेत, तर एकमेकांवरती डिपेंड आहेत बघा. So similarly second to the third, second मधून परत काय होणार, थर्ड मध्ये हीट प्रोव्हाइड होणार आहे. So last evaporator is connected to the vapor pump. आता लास्ट इव्हॅपोरेटर आहे तो काय केलेला आहे बघा, तर वेपर पंपला कनेक्ट केलेला आहे. वेपर पंप म्हणजे काय, तर हा सायक्लोन सेपरेटरला काय केलेला आहे, लास्ट इव्हॅपोरेटर आपण कनेक्ट केलेला आहे. So what we have seen in the construction, so it consists of the evaporator. ह्यामध्ये इव्हॅपोरेटर्स प्रेझेंट आहेत. That is also called as the triple effect evaporator. मग ह्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे बघा, तर लार्ज सिलेंड्रिकल, it consists of the large cylindrical body, so which is made up of the cast iron having the dome shaped top and at the bottom. Then in this diagram, inside the calandria is fitted at the bottom. Calandria काय केलेला आहे, इथं बॉटमला फिक्स केलेला आहे, but it is not seen in the diagram. Then it consists of the number of vertical tubes. ह्यामध्ये number of vertical tubes काय आहेत, प्रेझेंट आहेत. It consists of the number of vertical tubes. Then next, inlets are provided. इनलेट कोणते कोणते आहेत बघा, तर इथं स्टीम इनलेट आहे, प्रत्येकाला स्टीम इनलेट प्रोव्हाइड केलेला आहे. देन फीड इनलेट, दिस इज द फीड इनलेट and this is the feed inlet. Then outlets are provided for the concentrated product. Concentrated product काय होणार आहे, इथून बाहेर पडणार आहे. Then outlet for the condensed gases and non-condensed gases went V1, V2 and V3. So it indicates that vapor from first evaporator, it serve as a heating medium for the second evaporator and similarly second to the third. So सॉरी, ह्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, तर ते जे वेपर्स आहेत ते काय केलेले आहेत, तर पहिल्या इव्हॅपोरेटर पासून काय करतात ते, तर दुसऱ्या इव्हॅपोरेटर मध्ये ट्रान्सफर होतात, दुसऱ्यामधून तिसऱ्यामध्ये. आणि तो जो लास्ट इव्हॅपोरेटर आहे तो वेपर पंपला कनेक्ट केलेला आहे. म्हणजे इथून काय होणार आहेत, ह्या लास्ट इव्हॅपोरेटर मधून वेपर्स काय होतात, सेपरेट होतात किंवा इथून एक्सक्रिएट होतात, बाहेर पडतात ते जे वेपर्स आहेत ते. So that is about the construction. Then we have to see the working. So what is the working? So in that parallel feed arrangements is used. आता ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, तर पॅरलल फीड अरेंजमेंट आहे, म्हणजे सगळं काय केलेलं आहे, पॅरलली अरेंज केलेलं आहे. हे जे इव्हॅपोरेटर्स हे सगळे दिसतात, ते सगळ्यांना दिसतात का, पॅरलली अरेंज केलेले आहेत. देन दिस फीड बघा, हे पण पॅरलली अरेंज केलेलं आहे. देन दिस then this S1, it is arranged parallelly, S1, S2, S3. Then this is the
कंडेन्सेट C1 C2 C3 देन V1 V2 V3 हे सगळे जे व्हेंट्स आहेत किंवा कंडेन्सेट किंवा फीड इनलेट किंवा स्टीम इनलेट आहेत हे सगळे काय केलेले आहेत तर पॅरलली अरेंज केलेले आहेत. सी दिस प्रोडक्ट सो दीज आर अरेंज्ड पॅरलली. सो इन दॅट पॅरलल फीड सो इन दिस मेथड ह्या मेथड मध्ये बघा काय करतो आपण. सो a hot saturated solution of the feed which is directly fed to each of the three effect in parallel without transferring the material from one effect to another. आता ह्याच्यामध्ये काय करतो आपण तर हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे किंवा ते फीड आहे असणार आहे ते काय करतो आपण डायरेक्टली काय करतोय त्या तिन्ही पण इव्हॅपोरेटर्स मध्ये काय करतोय तर फीड करतोय पॅरलली without transferring the material from one place to another place किंवा one effect to another effect. म्हणजेच काय तर ह्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे तर हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे फीडचं ते काय करणार आहे पण इथून एंटर करतोय आणि ते काय करणार आहे एक साथ पॅरलली काय करणार आहे आपण ते एंटर करणार आहे. पण ह्यामध्ये एंटर करताना एका इव्हॅपोरेटरचं जे फीड आहे ते दुसऱ्या इव्हॅपोरेटर मध्ये जायला नाही पाहिजे किंवा एका इफेक्टचं जे फीड आहे ते दुसरीकडे काय व्हायला नाही पाहिजे सप्लाय नाही व्हायला पाहिजे. सो पॅरलल फीड अरेंजमेंट इट इज कॉमनली युज्ड इन द फॉर्म ऑफ साल्ट सोल्युशन. आता पॅरलल फीड अरेंजमेंट आहे ती कॉमनली कुठे यूज करतोय बघा आपण. सो इट इज कॉमनली युज्ड इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द साल्ट सोल्युशन. साल्ट सोल्युशनच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये काय करतोय आपण ती यूज करतोय. सो वेअर द solute crystallizes concentration without increasing the viscosity. So that is about the parallel feed. Then operations. So see stepwise बघा आता सगळ्यांनी. So in the beginning of the equipment it is at the room temperature and atmospheric pressure. आता beginning equipment सुरू करायच्या वेळेस ते काय करतो आपण रूम टेम्परेचरला ठेवतो आणि atmospheric प्रेशरला पण काय करणार आहे तर ते आपण ठेवणार आहे. Then liquid feed is introduced to all the three evaporators. आता लिक्विड फीड आहे ते काय करतोय आपण तर ऑल तिन्ही पण इव्हॅपोरेटर्स मध्ये काय करतोय एंटर करतोय अप टू द लेवल ऑफ द अप्पर ट्यूब शीट्स. अप्पर ट्यूब शीटच्या लेवल पर्यंत काय करतोय आपण ते फीड आहे ते एंटर करतोय अप टू द लेवल ऑफ अप्पर ट्यूब शीट्स. Sanjay Kumar Mutaggi, you are keeping your video on. Okay. मग आपण काय केलं बघा तर ह्यामध्ये स्टार्टिंगला बिगिनिंगला ते जे इक्विपमेंट आहे ते काय करतो रूम टेम्परेचरला आपण ते ठेवणार आणि ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला. मग लिक्विड फीड काय करतो आपण इंट्रोड्यूस करतो तिन्ही पण इव्हॅपोरेटर मध्ये. तिन्ही पण इव्हॅपोरेटर्स मध्ये काय करणार आहे तर ह्या विथ द हेल्प ऑफ फीड इनलेट वी हॅव टू इंट्रोड्यूस द फीड अप टू द लेवल ऑफ द अप्पर ट्यूब शीट्स. ट्यूब शीटच्या वरच्या लेवल पर्यंत काय करतोय बघा इथे जे दिसतंय हे काय आहे तर फीड आहे. ट्यूब शीटच्या वरती पर्यंत काय करतो आपण फीड आहे ते एंटर करतो. देन मग आपण काय केलं बघा सो द व्हेंट वॉल्स V1 V2 and V3 these are kept open. मग आता ह्यामधल्या ज्या व्हेंट V1 V2 आणि V3 आहेत हे जे वॉल्स आहेत ते काय करतो आपण ओपन ठेवतो. सो दिस V1 V2 and V3 these are to be open. These walls are to be open and other walls are closed. जेव्हा आपण V1 V2 आणि V3 हे वॉल्स ओपन ठेवतोय तेव्हा बाकीचे सगळे वॉल्स आहेत ते काय करायचे बंद करायचे. सो अदर वॉल्स सो अदर जे वॉल्स आहेत ते काय करतो आपण तर बंद ठेवतोय. देन नाऊ व्हॅक्यूम इज क्रिएटेड. मग ह्यामध्ये काय होतंय बघा ते आपण व्हॅक्यूम आहे तो काय करतोय क्रिएट करतोय. सो द व्हॅक्यूम इज क्रिएटेड इन द लिक्विड चेंबर ऑफ द इव्हॅपोरेटर. लिक्विड चेंबरच्या इव्हॅपोरेटर मध्ये काय करतोय आपण व्हॅक्यूम आहे तो क्रिएट करतोय. माझा आवाज कोणाला येत नाहीये सुषमा.
सगळ्यांना माझा आवाज क्लिअर येतोय का गर्ल्स? Yes, ma'am. Okay. I think Sushma, you are having the range problem. Okay. So बघा ह्याच्यामध्ये ते जे वॉल्स आहेत V1, V2, V3 हे काय केले आपण केप्ट ओपन ठेवले. देन अदर वॉल्स आर क्लोज्ड. बाकीचे वॉल्स काय केले आपण क्लोज केले. मग आता व्हॅक्यूम काय होतोय तर क्रिएट होतोय. सो नाउ हाय व्हॅक्यूम इज टू बी क्रिएटेड इन द लिक्विड चेंबर ऑफ द इव्हॅपोरेटर. इव्हॅपोरेटरच्या लिक्विड चेंबर मध्ये काय झाला हाय व्हॅक्यूम क्रिएट झाला. इथे काय होणार आहे तर हाय व्हॅक्यूम क्रिएट होणार आहे ह्या प्रत्येक इव्हॅपोरेटर मध्ये. Then see the steam wall S1, condensate wall C1. These are open and steam is supplied. आता नंतर बघा काय करतो आपण तर तो जो steam wall S1 आहे steam wall S1 आणि condensate wall C1. These are to be open and steam is to be supplied. आणि steam काय करतोय बघा इथून आपण सप्लाय करतोय. So steam first replaces the cold air in the steam space of first evaporator. आता ती जी स्टीम आहे ती काय करते तर पहिल्यांदा कोल्ड एअर आहे ती काय करते रिप्लेस करते किंवा रिमूव्ह करते. सो इन द स्टीम स्पेस ऑफ फर्स्ट इव्हॅपोरेटर मध्ये इथून आपण स्टीम जेव्हा एंटर करू तेव्हा काय होणार आहे बघा तर स्टीम काय रिप्लेस करते तर कोल्ड एअरला रिप्लेस करते इन द फर्स्ट evaporator. Then when all the cold air is removed, then wall V2 is closed. मग आता जेव्हा कोल्ड एअर पूर्णपणे रिमूव्ह होते तेव्हा काय होते बघा तर वॉल V2 आहे तो काय करतोय आपण तर क्लोज करतोय. हा जो V2 वॉल असणार आहे तो काय करणार आहे आपण तर तो आपण क्लोज करणार आहे. Then the supply of the steam is continued. मग तो जो स्टीमचा जो supply आहे तो काय राहणार आहे तर कंटिन्यू राहणार आहे until the desired pressure PO is created in the steam space of first evaporator. जोपर्यंत आपण डिझायर्ड स्पेस पर्यंत प्रेशर क्रिएट करत नाही पहिल्या इव्हॅपोरेटर मध्ये तोपर्यंत काय राहणार आहे at this pressure the temperature of the steam is T0. मग आता ह्या प्रेशरला काय होते बघा सॉरी ते जे प्रेशर आहे सो at this pressure the temperature of the steam which is T0 it can be considered to be T0. Then fifth point all of you see so this the steam gives temperature to the liquid feed. मग स्टीम काय करते बघा तर टेम्परेचर प्रोव्हाइड करते. कुठे टेम्परेचर प्रोव्हाइड करणार आहे तर लिक्विड फीड इन द इव्हॅपोरेटरला and gets condensed. आणि ते काय होते बघा तर कंडेन्स होते. सो द कंडेन्सेट इज रिमूव्ड थ्रू द वॉल C1. म्हणजे तो जो कंडेन्सेट आहे तो काय करतो आपण तर वॉल C1 थ्रू काय करतो आपण तो रिमूव्ह करतो. सो द कंडेन्सेट इट कॅन बी रिमूव्ड थ्रू द वॉल C1. सो नेक्स्ट पॉइंट बघा सो ड्यू टू द हीट ट्रान्सफर मुळे काय होते बघा सो द लिक्विड टेम्परेचर इनक्रीजेस. हीट ट्रान्सफर मुळे काय होणार आहे बघा तर लिक्विडचं जे टेम्परेचर आहे ते काय होणार आहे इनक्रीज होणार आहे and it is the boiling point. काय होते बॉइलिंग पॉइंटला रीच होते. सो ड्युरिंग द प्रोसेस मग ह्या प्रोसेस मध्ये काय होते बघा सो ड्युरिंग दिस प्रोसेस सो वेपर विल बी जनरेटेड फ्रॉम द लिक्विड फीड. मग आता ह्या प्रोसेस मध्ये काय होते बघा जेव्हा लिक्विड बॉईल होते जेव्हा टेम्परेचर हीट ट्रान्सफर मुळे काय होणार आहे तर त्याचे टेम्परेचर आहे ते काय होते इनक्रीज होते. इनक्रीज झाल्यानंतर ते काय होते टेम्परेचर इनक्रीज झाल्यामुळे सो इट कॅन रीच टू द बॉइलिंग पॉइंट पर्यंत ते काय होते रीच होते किंवा पोहोचते. मग आता ह्या प्रोसेस मध्ये काय होते बघा सो ड्युरिंग दिस प्रोसेस वेपर विल बी जनरेटेड. आता ह्या प्रोसेस मध्ये काय झाले बघा वेपर्स आहेत ते जनरेट झाले.
फ्रॉम द लिक्विड फीड. त्या लिक्विड फीड मधून काय झालंय बघा, ह्या लिक्विड फीड मधून काय झालंय, वेपर्स आहेत ते इथं जनरेट झाले वरती इथं ह्या स्पेस मध्ये. So formed vapor displaces the air in the upper part of the first evaporator. मग तो जो वेपर जो फॉर्म झालेला आहे तो काय करतोय, तर एअरला डिस्प्लेस करतोय. इट कॅन डिस्प्लेस द एअर इन द अप्पर पार्ट ऑफ द फर्स्ट इव्हॅपोरेटर. मग तो जो वेपर आहे तो काय करणार आहे, इथल्या एअरला डिस्प्लेस करणार आहे इन द फर्स्ट इव्हॅपोरेटर. Then the vapor also displaces the air in the steam space of the second evaporator. मग आता सेकंड इव्हॅपोरेटर मध्ये पण सेम तसंच होणार आहे बघा. काय होणार, तर तो वेपर आहे तो काय करतोय, डिस्प्लेस करतोय. तो वेपर आहे तो काय करणार आहे, इथल्या एअरला आहे, इथल्या एअरला काय करणार आहे, तर डिस्प्लेस करणार आहे इन द सेकंड इव्हॅपोरेटर. Then next, after complete displacement of air, complete air चा displacement झाल्यानंतर, so by vapor in the steam compartment of evaporator, the wall V2 is closed. म्हणजे हा complete displacement होते बघा एअरचं by vapor in the steam compartment of evaporator, so the wall V2 is closed. मग आपण काय करतोय बघा, जेव्हा complete evaporation होईल, सॉरी complete displacement होईल तेव्हा काय करणार आहे आपण, तर वॉल V2 आहे तो काय करतोय, तर क्लोज करतोय इथून. Then the vapor of the first evaporator transmits the heat to the liquid of the second evaporator. मग तो जो फर्स्ट इव्हॅपोरेटर आहे तो काय करतोय बघा, म्हणजे फर्स्ट इव्हॅपोरेटरचे जे वेपर्स आहेत ते काय करतात, तर हीट काय करतात, ट्रान्समिट करतात. सो इट कॅन ट्रान्समिट द हीट टू द लिक्विड ऑफ द सेकंड इव्हॅपोरेटर. सेकंड इव्हॅपोरेटर पर्यंत काय करतात बघा, तर ते हीट आहे ते ट्रान्सफर करतात अँड द लिक्विड गेट्स कंडेन्स्ड. आणि लिक्विड काय होते बघा, तर कंडेन्स होते. So the liquid get condensed. So the condensate is removed to the wall C2. मग तो जो condensate आहे तो काय करतोय बघा, so that it can remove through the wall C2. Wall C2 through काय होतंय, तो जो condensate आहे तो काय होते इथून रिमूव्ह होणार आहे. So this step is so this step continues in the third evaporator. आणि ही स्टेप काय होते, थर्ड इव्हॅपोरेटर मध्ये कंटिन्यू राहते. So this process is continued until the liquid in all evaporators reaches the desired viscosity. आता ही प्रोसेस जो कुठपर्यंत कंटिन्यू राहणार आहे बघा, तर जोपर्यंत ते लिक्विड आहे, so the liquid in all evaporator it can reaches the desired viscosity. जोपर्यंत ते desired viscosity ला अचीव होत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस काय राहणार आहे, कंटिन्यू राहणार आहे. So now the product walls are opened and to collect the thick liquid. मग काय करतो आपण, जोपर्यंत डिझायर्ड विस्कोसिटी अचीव होत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस कंटिन्यू चालू राहते. आणि जेव्हा डिझायर्ड विस्कोसिटी अचीव होईल तेव्हा काय करणार आपण, तो जो प्रोडक्ट आहे तो काय करणार, प्रोडक्ट वॉल्स आहेत त्या आपण ओपन करणार आणि प्रोडक्ट काय करणार, तो जो थिक जे लिक्विड आहे ते काय करणार आपण कलेक्ट करणार. So that is about the working. So in that आपण स्टार्टिंगला बघा काय केलं याच्यामध्ये, तर ते जे इक्विपमेंट आहे बिगिनिंगला ते काय केलं, रूम टेम्परेचरला ठेवलं आणि ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला. त्यानंतर लिक्विड फीड काय केलं, इंट्रोड्यूस केलं तिन्ही पण इव्हॅपोरेटर मध्ये. ह्या तिन्ही पण इव्हॅपोरेटर मध्ये काय केलं आपण, तर लिक्विड एंटर केलं किंवा फीड केलं अप टू द ट्यूब शीट. ट्यूब शीटच्या अप्पर पार्ट वरती काय केलं आपण, ते जे लिक्विड आहे ते काय केलं, एंटर केलं. त्यानंतर काय केलं आपण, V1, V2 आणि V3. V1, V2 and V3. These walls we have kept open and other walls are to be closed. आणि बाकीचे वॉल्स काय केले, क्लोज केले. त्यानंतर काय केलं आपण, तर हा व्हॅक्यूम आहे तो काय केला, क्रिएट केला.
लिक्विड चेंबर ऑफ द इव्हॅपोरेटर. ह्या लिक्विड चेंबर मध्ये हाय व्हॅक्यूम आहे तो काय झाला क्रिएट झाला इथं. देन व्हॅक्यूम क्रिएट झाल्यानंतर काय केलं आपण स्टीम वॉल the steam wall S1 condensate wall C1 are to be opened. Steam wall S1 and condensate wall C1 these are to be opened. हे वॉल काय केले आपण ओपन ठेवले. सो द स्टीम इज सप्लाइड आणि काय करतोय मग आपण तर स्टीम आहे ती या वॉल मधून सप्लाय करतो. मग स्टीम सप्लाय केल्यानंतर स्टीम काय करते बघा. सो स्टीम फर्स्ट रिप्लेसेस द कोल्ड एअर. स्टीम काय करते तर कोल्ड एअर रिप्लेस करते इन द स्टीम स्पेस ऑफ फर्स्ट इव्हॅपोरेटर मध्ये. सो when all the cold air is removed, all cold air काय झाली रिमूव्ह झाली. so the wall V2 is closed. मग तो जो wall V2 आहे तो काय झाला तर क्लोज झाला. हा वॉल V2 काय झाला जेव्हा आपण पूर्ण एअर काय करतोय कोल्ड एअर रिमूव्ह करतोय तेव्हा वॉल V2 काय होतोय क्लोज होतोय. देन the supply of the steam is continued. मग स्टीमचा सप्लाय आहे तो काय करतोय आपण कंटिन्यू ठेवतोय until the desired pressure PO is created in the steam space of first evaporator. जोपर्यंत desired pressure अचीव होत नाही किंवा क्रिएट होत नाही त्या स्टीम स्पेस ऑफ फर्स्ट इव्हॅपोरेटर मध्ये तोपर्यंत आपण काय करतोय स्टीमचा सप्लाय आहे तो कंटिन्यू ठेवतोय. देन at this pressure the temperature of the steam is T0. आता ह्या प्रेशरला काय होतंय तर ते जे टेम्परेचर आहे ते काय होतंय तर T0 होतंय. सो स्टीम गिव्स टू द लिक्विड फीड इन द इव्हॅपोरेटर. मग स्टीम काय करते बघा. सो इट गिव्स द लिक्विड फीड इन द इव्हॅपोरेटर अँड इट गेट्स कंडेन्स्ड. आणि काय होते बघा तर कंडेन्स होते. सो कंडेन्सेट आहे तो काय करतोय आपण तर विथ द हेल्प ऑफ wall C1 it can be removed. C1 थ्रू काय होतंय तर जो कंडेन्सेट आहे तो काय करतोय आपण रिमूव्ह करतोय. देन ड्यू टू द हीट ट्रान्सफर झाल्यामुळे लिक्विडचं टेम्परेचर आहे ते काय झालं इनक्रीज झालं and it can reaches to the boiling point. आणि ते काय होतंय तर बॉइलिंग पॉइंटला पोहोचतंय. मग ह्या प्रोसेस मध्ये काय होतंय बघा तर वेपर काय होतात जनरेट होतात लिक्विड फीड मधून. So in that liquid feed due to the temperature or due to heat transfer vapors will be produced or generated in that all evaporators. So this formed vapor it can displaces the air in the upper part of the first evaporator. मग तो जो formed air आहे तो काय करतोय बघा. So it can displaces air in the upper part of the first evaporator. So the vapor also displaces the air in the steam space of second evaporator. मग काय होते बघा आता सेकंड इव्हॅपोरेटर मध्ये पण काय होणार आहे एअर आहे ती डिस्प्लेस होणार आहे. कशामुळे तर वेपर मुळे. सो आफ्टर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एअर बाय द वेपर. मग कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट झाल्यानंतर सो इन द स्टीम कंपार्टमेंट ऑफ द इव्हॅपोरेटर द वॉल V2 इज क्लोज्ड. जेव्हा कंप्लीट एअरचं डिस्प्लेसमेंट होतंय तेव्हा काय करतोय आपण हा जो वॉल V2 आहे तो काय करतोय हा वॉल V2 हा क्लोज करतोय आपण. देन मग तो जो वेपर आहे so the vapor of the first evaporator it can transmit the heat to the liquid. मग तो जो फर्स्ट इव्हॅपोरेटर आहे तो काय करतोय तर हीट ट्रान्सफर करतोय कुठं तर लिक्विड ऑफ द सेकंड इव्हॅपोरेटर अँड इट कॅन बी गेट कंडेन्स्ड. आणि तो काय होतोय कंडेन्स होतोय. मग तो जो कंडेन्सेट आहे तो काय करतोय आपण तर वॉल C2 थ्रू काय करतोय आपण रिमूव्ह करतोय. सो द कंडेन्सेट इट कॅन बी रिमूव्ड थ्रू द वॉल C2. Then this step is continuous in the third evaporator. मग आता ही जी स्टेप आहे ती काय होते बघा तर थर्ड इव्हॅपोरेटर मध्ये कंटिन्यू राहते. So this process is continued
until the liquid in the all evaporator it can reaches the desired viscosity. आता ही प्रोसेस कधीपर्यंत कंटिन्यू राहणार आहे बघा, तर जोपर्यंत आपल्याला डिझायर्ड विस्कोसिटीचं जे लिक्विड आहे ते अचीव होत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस काय राहते, कंटिन्यू राहते. सो नाऊ द प्रोडक्ट वॉल्स आर ओपन. जेव्हा आपण डिझायर्ड विस्कोसिटीचं प्रोडक्ट अचीव करू तेव्हाच काय होतोय, तर प्रोडक्ट वॉल्स आहेत त्या काय करतोय आपण, तर ओपन करतोय अँड कलेक्ट टू द थिक लिक्विड. आणि थिक लिक्विड आहे ते काय करणार आहे आपण, तर कलेक्ट करणार आहे. दॅट इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द multiple effect evaporator. Then next point we have to see, it is related to the multiple effect evaporator. So economy of the multiple effect evaporator. So in that the economy of the multiple effect evaporator, in that quantity of the vapor produced per unit steam admitted. So ह्या multiple effect evaporator मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा. So the quantity of the the economy of the multiple evaporator, quantity of the vapor produced per unit steam is admitted. Then it is calculated by considering the following assumptions. आता हे काय करतो आपण, कॅल्क्युलेट करतो. Then first point, all of you see what is that, feed is admitted its boiling point. feed काय करतो आपण, त्याच्या बॉइलिंग पॉइंटला ऍडमिट करतो किंवा एंटर करतो. So therefore it does not require any more heat to raise the temperature. आता आपण काय केलं, त्याच्या बॉइलिंग पॉइंटला फीड काय केलं, एंटर केलं, त्यामुळे त्याला दुसऱ्या हीटची काही नाही गरज नाही. सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मोर हीट टू रेज द टेम्परेचर. So hence supplied steam gets condensed to give the heat of condensation. आता ती जी सप्लाइड स्टीम आहे ती काय होते, तर कंडेन्सेट होते to give the heat of condensation. So this heat will be transmitted completely to the liquid. आणि ही काय हीट आहे ती काय होते, तर completely liquid मध्ये ट्रान्समिट होते. So heat transferred now serve as a latent heat of vaporization. Then that is liquid undergoes the vaporization by receiving the heat. Latent heat of vaporization म्हणजे काय, तर लिक्विड काय होतंय, it can undergo the vaporization by receiving the heat. हीट रिसीव्ह झाल्यामुळे काय होतंय, ते लिक्विड आहे ते वेपरायझेशनला जाते. सो लॉस ऑफ हीट बाय मीन्स ऑफ बाय एनी मीन्स इट इज निग्लिजिबल. मग लॉस ऑफ हीट कसा आहे, निग्लिजिबल आहे. सो इट मे बी एक्सप्रेस्ड ॲज, मग तो कसा एक्सप्रेस करतोय बघा आपण. सो द इकॉनॉमी ऑफ एन इव्हॅपोरेटर, सो विच इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ स्टीम supplied. So next point, see that in the single effect evaporator the steam produces the vapor only once. सिंगल इव्हॅपोरेटर मध्ये काय होतंय बघा, तर स्टीम काय करते, तर एकदाच वेपर काय होतात त्यामध्ये प्रोड्यूस होतात. सो नेक्स्ट इकॉनॉमी ऑफ द सिंगल इफेक्ट इव्हॅपोरेटर. सो इज इक्वल टू व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला, सो n units of vapor produced divided by n units of steam supplied. So in that multiple effect evaporator, so 1 unit of the steam it can produces the vapor many times. Multiple effect मध्ये काय होतं बघा, तर vapor many time मध्ये प्रोड्यूस होऊ शकतात. So depending on the number of evaporator connected. Then economy of the multiple effect evaporator, so which is equal to the n units of vapor produced divided by 1 unit of steam supplied, so which is equal to n. So therefore economy of the multiple effect evaporator, which is n times the economy of the single effect evaporator. So such a great economy which is approximately true as it depends on the many factors such as temperature of the feed, temperature range in the evaporator, then ratio of the weight of feed to the product and the pressure difference. हे काय झाले, तर ते फॅक्टर्स आहेत. ही जी इकॉनॉमी आहे ते मेनी फॅक्टर्स वरती डिपेंड आहे. कोणत्या कोणत्या, the temperature of the feed, temperature range in the evaporator, then ratio of the weight of the feed to the product and the pressure difference. So that is about the economy of the multiple effect evaporator.
सो आपला युनिट 2 मधला बी पॉइंट आहे तो इव्हॅपोरेशन तो एंड झालेला आहे इथं. नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिस्टिलेशन स्टार्ट करू.